Welcome to Guruvarya Academy. Learn everything in simple way. Let's start today's session. Guides. हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण थर्ड चॅप्टर मधला सेकंड लेसनचा किंवा सेकंड चॅप्टरचा चिटचॅट पाहणार आहोत. सेकंड चॅप्टर आहे अ लेसन इन लाईफ फ्रॉम अ बेगर. तर याच्या चिटचॅटला आता आपण सुरुवात करूया. मेक स्मॉल ग्रुप्स अँड शेअर. छोटे छोटे गट बनवा आणि त्याच्यामध्ये तुमचे विचार मांडा किंवा एकमेकांसोबत ते शेअर करा. फर्स्ट आहे अ पीस ऑफ ॲडवाइस दॅट स्टॉप्ड अ बॅड हॅबिट इन यू. एखादी असा छोटासा सल्ला ज्यामुळे तुमच्यामधली जी काही वाईट सवय होती ती थांबली. आणि याचा आन्सर आहे आय यूज टू बी अ व्हेरी forgetful person. I wasn't because I was careless. I simply used to forget important things that I had to do. This bad habit of mine created a lot of problems for me. I would miss out on attending to critical tasks and important dates. Then one day my mother suggested that I write down things that I had to do. She asked me to start making notes of the task I had to perform, the dates I had to remember, the items that I needed to buy, etc. I took her advice and started making notes of everything. After a couple of months, I no longer was facing the same problem. Now I simply make a note of things to do and refer it. मी अगोदर खूप विसरभोळा व्यक्ती होते. तर मी निष्काळजीपणे सर्व गोष्टी विसरून जात. मला इतकं देखील लक्षात राहत नव्हतं की माझं पुढचं जे काही काम आहे ते काय आहे. या वाईट सवयीमुळे मी माझे महत्त्वाचे काम त्याचप्रमाणे महत्त्वाच्या डेट्स विसरून जात असत. पण एके दिवशी माझ्या आईने मला सल्ला दिला की मी सर्व गोष्टींची यादी का बनवत नाही. मी तेव्हापासनं मला जे काही काम करायचे आहेत किंवा माझा जो काही प्लॅन आहे त्याचा किंवा त्याचप्रमाणे कोणत्या वस्तू मार्केटमधून खरेदी करून आणायचे आहेत आणि महत्त्वाचे जे काही डेट्स आहेत यांची यादी करून ठेवू लागलो. आणि तेव्हापासनं मला विसरण्याची सवय कमी होत आहे. नेक्स्ट अ कोट और प्रोवर्ब दॅट यू लव टू यूज ऑफन. एखादा असं प्रोवर्ब म्हण किंवा एखादा असं कोट जे तुम्हाला सातत्याने वारंवार वापरायला आवडतं. आणि याचा आन्सर आहे अ कोट और प्रोवर्ब दॅट आय लव टू यूज ऑफन इज यू ओनली गेट व्हॉट यू गिव्ह. आय थिंक इट is ideal for any situation that we face in our lives. It is important to treat others right if we want them to treat us right. If we have a negative attitude and talk ill about everyone around us, then our life will be full of negative emotions. Our negative behavior won't just affect our mood, it will also create a bad environment for the people around us. I believe that a positive attitude is a must to live a happy and contented life. The more optimism we are and the better we treat the people around us, the better our lives will be. We should be respectful towards everyone irrespective of their ages and their social standing. Only when we treat others right, we can expect to be treated right. Life is all about being happy and spreading joy. Therefore, you get what you give is the motto that all of us should live by. माझा आवडता कोट आहे की आपण जे देतो ते आपल्याला मिळत असतं. आपले जे काही बिहेवियर आहे इतरांशी त्याचप्रमाणे बाकीचे आपल्याशी बिहेव करत असतात. म्हणजे आपण जर एखाद्या व्यक्तीला चांगली वागणूक दिली तर ती पुढची व्यक्ती देखील आपल्याला चांगली वागणूक देते. आणि मी या कोट प्रमाणे वागण्याचा प्रयत्न करते. त्यामुळेच मी सर्वांशी जितक्या छान पद्धतीने वागते बाकीचे लोक देखील माझ्याशी तितक्या छान पद्धतीने वागत असतात. नेक्स्ट an experience that taught you a lifelong lessons. असा एखादा अनुभव जो की तुम्हाला आयुष्यभर न विसरण्यासारखा धडा शिकवून गेला. आणि याचा आन्सर आहे ड्युरिंग माय समर व्हॅकेशन्स लास्ट इयर आय जॉइन्ड अ हॉबी क्लास इन माय
vicinity. 1 week into the class, I befriended a girl named Shraddha. She had a real talent for painting, but she was always late for the class. The teacher used to scold her every day. She thought that Shraddha wasn't serious about the class. She even told her that she could leave the class if she didn't want to pursue painting after that. Shraddha stopped coming to the class for a few days. Then one day she came surprised to class before time. The teacher was and asked her the reason for it. Shraddha told her that she lived with her grandmother and that she had not been keeping well the past few days. So Shraddha had to do all the chores and cook food for the grandmother before coming to school. Shraddha had thought of quitting the class, but her grandmother didn't want her to give up her hobby for her sake. Then Shraddha said something that brought tears to our eyes. She said that her grandmother passed away a few days ago and that's why she had to miss a few classes. And now that she doesn't have to cook food or do the chores, she can come to class on time. Shraddha's story made me realize that all of us judge people based on what we see. The truth is that we have no idea what they are going through in their lives. That was one experience that taught me a lifelong lesson of not judging people right away. We should try and understand the difficulties people face instead of judging them harshly. मी माझ्या समर व्हॅकेशनमध्ये पेंटिंगचा क्लास लावला होता. तिथेच माझी श्रद्धा नावाच्या एका मुलीशी ओळख झाली. पण ती खूप छान चित्र काढायची, पण ती नेहमी क्लासला उशिरा यायची. तर शिक्षिका तिला नेहमी रागवायच्या आणि तिला त्यांनी शेवटी क्लास सोडायला देखील सांगितला. आणि अचानक काही दिवसानंतर श्रद्धा क्लासला येणे बंद केलं. नंतर काही दिवसांनी अचानक ती क्लासमध्ये आली. तेव्हा मॅडमला आणि इतर सर्वांना देखील आश्चर्य वाटलं, पण ती आज लवकर आलेली होती, त्यामुळे तर सर्वांना खूपच आश्चर्याचा धक्का बसला. मॅडमने तिला विचारपूस केली तेव्हा मॅडमला आणि आम्हा इतर सर्वांना समजलं की श्रद्धा क्लासला येण्यापूर्वी तिला तिची घरची सर्व कामे करावी लागायची आणि ती तिच्या आजीसोबत राहायची. तर तिची आजी आजारी होती आणि तिच्या आजीच्या आजारपणामुळे तिला सर्व कामे करून तिच्या आजीची देखभाल करून क्लासला यावं लागायचं. तिने तिच्या आजीला क्लास सोडण्याबाबत देखील सांगितलं. तर तिच्या आजीला असं वाटलं की आजीच्या आजारपणामुळं तिचा क्लास किंवा तिचे जो काही छंद आहे तो तुटू नये म्हणून तिची आजी तिला उशिरा का होईना क्लासला जा म्हणून सांगत होती. तर मॅडमने तिला मध्ये बरेच दिवस अब्सेंट राहण्यामागचं कारण विचारलं. तर तेव्हा तिने सांगितलं की माझी आजी वारली, त्यामुळे मी मागचे बरेच दिवस क्लास करू शकले नाही. तेव्हा मात्र सर्वांच्या डोळ्यामध्ये पाणी आलं, कारण एखाद्या व्यक्तीला जज करण्यापूर्वी ती व्यक्ती कोणत्या डिफिकल्टीज मधून जात आहे किंवा कोणत्या प्रॉब्लेम्सला फेस करत आहे हे समजून घेणं महत्वाचं असतं. एखाद्या व्यक्तीचे प्रॉब्लेम्स किंवा एखाद्या व्यक्तीची सिच्युएशन न जाणून घेता आपण जर त्या व्यक्तीला जज करत असू तर हे खूप चुकीचं असतं. हा लेसन्स मला त्या अनुभवातून मिळाला. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, अ स्टोरी, न्यूज और एपिसोड, मूवी और अ प्ले दॅट हॅज इम्प्रेस्ड अँड चेंज्ड यू. एखादी अशी कथा किंवा अशी न्यूज किंवा एखादा असं एपिसोड किंवा एखादी मूवी किंवा एखादं नाटक ज्यांनी की तुम्हाला खूप प्रभावित केलं, ज्यामुळे तुम्ही बदललात. आणि याचं उत्तर आहे, आय वॉज रिअली इम्प्रेस्ड विथ द मूवी 3 Idiots. आय लाईक हाऊ द मूवी शोड that one should follow his or her heart and do what he or she loves. The movie showed that only when one tries to do what he or she wants can one achieve success. Children are often pressurized into choosing a certain course or opting for a particular degree. But I think if we want to be truly successful in life, then we need to find out what we excel at, choose to follow it. That movie changed my attitude. I now try to focus on something that I am good at rather than trying to do best
In each field, the movie taught me an important lessons of finding my passion, having the courage to pursue it, and ultimately excelling at it. मला 3 इडियट ह्या मूवीचा खूप मोठा प्रभाव पडला, कारण या मूवीमध्ये आपल्याला दाखवलं गेलं आहे की एखादी व्यक्ती जर मनापासून सक्सेसफुल होण्यासाठी प्रयत्न करत असेल किंवा ती तिच्या हृदयाचा विचार करून त्यासाठी त्याप्रमाणे वागत असेल तर हे त्या व्यक्तीसाठी खूप चांगलं आहे. आपण दैनंदिन जीवनामध्ये किंवा वारंवार पाहत आहोत की मुलांना त्यांचे आई वडील किंवा त्यांचे जे काही नातेवाईक आहेत ते एखादं पर्टिक्युलर फील्ड निवडण्यासाठी किंवा पर्टिक्युलर डिग्री करण्यासाठी त्यांना प्रेशराईज करतात. पण मला वाटतं जर आपल्याला आयुष्यामध्ये खरंच यशस्वी व्हायचं आहे तर बाकीचे जे काही निवडतात ते न निवडता किंवा बाकीचे जे काही म्हणतात ते फील्ड न निवडता तुम्हाला जे काय वाटतं किंवा आपल्याला जे काही फील्ड आवडतं किंवा आपण ज्या फील्डमध्ये एक्सेल आहोत, ज्यामध्ये आपण काहीतरी निश्चितपणे करू शकतो असं आपल्याला वाटतं, ते फील्ड निवडून आपण त्याच्यामध्ये आपलं बेस्ट दिलं पाहिजे. तर इथे आपला हा चिटचॅटचा पार्ट संपतो. तर आता आपण आपल्याला इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन्स दिले गेले आहेत ते देखील पाहूयात. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मेनी स्लॅग और एक्सप्रेशन टर्म्स are used for people having positive or negative traits. Match the expressions in column A with the column type of persons in column B. वेगवेगळे एक्सप्रेशन किंवा वर्ड्स नेगेटिव्ह किंवा नकारात्मक विचार असलेल्या लोकांसाठी वापरले जातात. तर त्यांच्या जोड्या इथे आपल्याला लावायच्या आहेत. इथे आपल्याला कॉलम ए आणि कॉलम बी मधील जोड्या जुळवायच्या आहेत. फर्स्ट जोडी आहे काउच पोटॅटो. दिस इज फॉर लेझी, गुड फॉर नथिंग. सेकंड वरी वार्ट, ऑलवेज नर्वस और वरीड. थर्ड आहे फुडी डड्डी, ओल्ड फॅशन्ड, रिफ्युजेस चेंजेस. फोर्थ आहे वेट ब्लँकेट, स्पॉइल अदर पीपल्स फन और मूड. फिफ्थ आहे वीज, ब्रिलियंट और जीनियस. सिक्स्थ आहे ब्लॅक शिप, शेमफुल पर्सन. सेवेंथ आहे लाईव्ह वायर, व्हेरी एनर्जेटिक और एक्टिव. सेकंड क्वेश्चन आहे डिस्कस इन युअर ग्रुप अँड राईट द डिफरन्स इन रिॲक्शन्स ऑफ अन ऑप्टिमिस्ट अँड पेसिमिस्ट इन द गिवन सिच्युएशन. इथे आपल्याला गट बनवायचे आहेत आणि एखाद्या रिॲक्शन बद्दल एखाद्या सिच्युएशन बद्दल आपले जे काही पॉझिटिव्ह थॉट्स आहेत आणि जे काही निगेटिव्ह थॉट्स आहेत ते इथे आपल्याला मांडायचे आहेत. फर्स्ट सिच्युएशन आहे फेल्युअर इन एक्झाम और टेस्ट. त्याचं ऑप्टिमिस्ट आहे लर्न फ्रॉम हिज मिस्टेक अँड डिसाइड्स टू डू बेटर नेक्स्ट टाइम. आणि पेसिमिस्ट आहे ब्लेम्स अदर्स फॉर द फेल्युअर, लुजेस होप अँड डझंट मेक एफर्ट्स टू इम्प्रूव्ह. सेकंड सिच्युएशन आहे लूज अ गुड अमाउंट ऑफ कॅश. ऑप्टिमिस्ट गेट्स ओव्हर हिज loss and decides to be more careful in future, beats himself up and over losing the money and also tries to blame it on the situation or the people involved. Third condition, unexpected rainfall, bad weather. Doesn't let the bad weather spoil his mood and thinks of it as an opportunity to have fun. Gets annoyed with everything because of the weather and the sulks about it. Fourth, illness. Tries to be happy and makes an effort to recover. Doesn't think he or she will get soon and make a bad situation worse by having a negative attitude. And the last, extra classes in school. Optimist thinks of it as an opportunity to learn more and the pessimist thinks of it as a burden and complains about it. तर विद्यार्थी मित्रांनो, इथे आपला अ लेसन इन लाईफ फ्रॉम अ बेगर या चॅप्टरचा चिटचॅट सेशन संपतो. याप्रमाणेच या चॅप्टरचा आणि या चॅप्टरच्या वर्कशॉपचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी तुम्हाला आमच्या चॅनलच्या प्लेलिस्टमध्ये जावे लागेल. तिथे तुम्हाला 10th स्टँडर्ड इंग्लिश. थँक्स फॉर वॉचिंग व्हिडिओ. जर तुम्ही आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर लगेच सबस्क्राईब करा आणि बाजूला असलेल्या बेल आयकॉनवर क्लिक करा, म्हणजेच तुम्हाला आमच्या नवीन व्हिडिओचे अपडेट भेटतील. आणि शेअर करायला विसरू नका, कारण जशी तुम्हाला मदत झाली तशी इतरांना पण होऊ द्या.
थँक्यू एव्हरीवन.